Hey, don't worry, the world is not gonna end soon. So, we say. Hello everyone, welcome to another episode of the Content Creator Talks. যদিও আমাদের আজকের এপিসোডের নাম হওয়া উচিত ছিল দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স টক, কারণ আজকে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন দি হিউমারিস্ট ডুও। বাট দ্য হিউমারিস্ট ওয়ার্ডটা খুঁজতে অনেক কালকে প্যারা খাইছি। আপনাদেরকে কি ডুও বলবো ঠিক বুঝি নাই, প্রথমে ভাবলাম স্যামসাং ডুও বলবো কিনা, বাট let it be, it was a bad joke. So, আমি বলবো না যে কারা আছে, ওয়েলকাম জানাবো না আগে, বা বলবো না থ্যাংক ইউ ফর কামিং এন্ড দিস এন্ড দ্যাট। জাস্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করতে যাই, যেটা কালকে থেকে খুব বেশি ট্রেন্ডি, বিকজ অন অফ ইউ গাইজ কোয়েশ্চেনটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছিলেন পাবলিককে, এবং যে 5টা কোয়েশ্চেন আসছে হাতে গুনে তার মধ্যে 3টাই ওইটাই করছে রিপিট, দ্যাট ইজ আপনারা কারা। সো বলেন আপনারা কারা। I knew that was gonna happen. I just knew that was gonna happen. তোমরা আমি তোমাদের ব্যাপারে রিসার্চ করে আসি। তোমরা গেস্ট হিসেবে খালিদ ফারহানকে নিছো, রাকিনকে নিছো, সবাই ইন্ট্রোডাকশন ছিল, যাদের ইন্ট্রোডাকশন দরকার ছিল না। আর তোমরা আমাদেরকে ইন্ট্রোডাকশন যাও নাই, আমাদেরই ইন্ট্রোডাকশন দরকার। আনফেয়ার। আমি ভাবছি আমাদেরকে নিয়ে একটু রিসার্চ। না ইটস ওকে বাট আই এম এক্সাইটেড। কি কোশ্চেন করছো দেখি। সো ভাই করতে হবে। সো ইয়া অফ কোর্স, আশিক ভাই কিছু মনে বলতেছিলেন? No, I'm just saying like আমাদেরকে কারা বলাটা is completely valid because we still like to think that no one knows us, and part of our game is that no one should know us because the stuff we say, if this gets massively viral or it goes into the mass audience, then we'll be kicked out of this country, and that's what we don't want, to be honest, because we আমাদের প্ল্যানই হচ্ছে But it's okay, Ashik bhai, এই পডকাস্টে you can say whatever you want because এটা খুব একটা কেউ শুনে না। রাইট, হ্যাঁ, ওকে। না আশিক ভাই, আপনি বলতেছেন যে আপনাদেরকে কেউ চেনে না। আই থিংক ওই স্টেজে আমরা আছি। ইউ গাইজ হ্যাভ স্টার্টেড গেটিং দ্য স্পন্সরস। এটা স্পন্সররাও আসলে এখন বুঝতেছে না যে এটা কত বাড ইনভেস্টমেন্ট, very bad investment. We are 100% sure amra what we try to do is we want to, unlike the British who actually establishes a, say sort of a company, East India company in different places. আমাদের প্ল্যান is nothing like that. আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এসে মাত্র ডাকাতি করে পালায় যাওয়া, সেকেন্ড টাইম আর ডাকতেও না পারে। So we have no intention in staying. We are just gonna take the opportunity as much as we can. The professor guy is talking. Okay, so Ahmad Ashik and Amin Hannan is here with us. দিলাম একটা intro. Okay, but আমার একটা জিনিস খুব বেশি বদার করে, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের আশিক and Amin and Ashik যে YouTube channel is there, but you guys are coming with the question. I mean, you're already guessing it. You guys are coming with I know just like a podcast on Ashik Bhai's page, and আপনাদের Amin and Ashik এটার কোনো পেজ নাই ফেসবুকে। How weird is it? But why? It is laziness or anything else? হ্যাঁ, this is Amin not এটাকে Ashik bhai, you want to go? I think lag হচ্ছে, sorry. I want to go first because this is Amin's lack of planning in all of this. This is just Amin, who is a shitty planner, who has no idea what he's. Okay, even before we want to answer this, I just want to say this. I am a discovery of Amin. Amin gave me a shot at. Yeah. Amin gave me a shot at this social media game. I was মানে আপনি কি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড ঠিকমতো একটু চেক করেন না, because you're lagging. No, I think you're lagging in my corner. You guys are lagging with each other, but to this end it's fine. It's totally fine. I checked my Mbps and everything. It's completely okay. I don't know what to do, really. Yeah, I think okay. Continue. So can I start? Okay. I'm going to do the whole take again if it's okay. Yeah. So essentially, I just want to say that I am a discovery of Amin Chowdhury in the sense that he gave me a chance at this. I used to do stand-up comedy, and I did not care about social media page or notoriety or fame or even exposed. I mean, exposed bola tha aajkal weird ho jaye, but as in like I didn't want the exposure of it all. Ami just
আমার শোটা করে চলে যাইতাম। সো ওয়ান ডে আমিন জাস্ট গোজ, ভাই আপনার একটা পেজ খোলা উচিত। আমি বলছি কি দরকার? তারপরে হালাটা পেজ খুলছে, ফাইন খুলছে। খোলার পর দেখে যে আরে শালা এ তো ভালো করে ফেলতেছে, এখন এর উপর আমরা ক্যাপিটালাইজ করি। তারপর ওই ইউটিউব পেজ খুলছে আমিন আশিক। আমি বলছি হোয়াট জাস্ট হ্যাপেন্ড হিয়ার? এন্ড হি ইজ লাইক না না না, ডুও তো আমরা এখন। আমি ঠিক, ও এখন আমরা ডুও হয়ে গেছি, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। এখানে এখানে আমাদের তাই না, এটা হইছে না আশিক ভাই? এখানে আমাদের কিছু করার নাই, because I have a YouTube page which I hardly use, I hardly care about, but essentially I have just been given an opportunity by Amin Chowdhury to try this social media game. Otherwise I have no idea what I'm doing. You can ask all these technical questions to So, Amin. এইসব বাজে কথা থেকে আমি রিয়ালিটিতে আসি। আসল কথা হচ্ছে আশিক ভাই এগুলো বুঝতোই না, উনি আপলোড কেমনে করতে হয় ভিডিও এটাও জানতো না। হ্যাঁ, উনি কিন্তু এক এক জায়গায় আমাকে এক একটা ক্লেম করে। একটা হচ্ছে আমি উনার ম্যানেজার, একবার বলে যে আমি উনার পার্টনার, মানে ডিপেন্ড করে বুঝছো। যখন টাকিনের সাথে ভিডিও বানায় তখন বলছে হ্যাঁ ও তো আমার ম্যানেজার, ম্যানেজার ফ্লেক্স করে। তোমাদের এখানে বলতেছে আবার হ্যাঁ আপলোড করি, কত কাহিনী। বাট মানে ইন রিয়ালিটি আমাদের আসলে জঘন্য প্ল্যানিং ছিল। বাট একটা যেটা করতে চাইছিলাম আমি হচ্ছে, কমেডিয়ানসরা কিন্তু পুরা ডিফারেন্ট ভাবে ওয়ার্ক করে। এট সাম পয়েন্ট গ্যাঞ্জাম হয় বুঝছো, এটা জাস্ট গিভেন থ্রু আউট দ্য ইয়ার্স। বিটলস এর মতো ব্যান্ড ভেঙে গেছে। তো আমাদের এখানে আমার প্ল্যানিংটা ছিল যে আমরা যখন ধরো ওই যে স্টেটাস দিই, আশিক ভাইয়া ধরো এখন ফুটবল নিয়ে অনেক আপডেটস দিচ্ছে, আমি ফুটবল ফলো করি না। সো ওই জিনিসটা একটু সেপারেট রাখতে চাচ্ছিলাম, যে আমাদের আইডেন্টিটিটা ফেসবুকে আমরা ধূপধাপ শিট পোস্টিং যেটা বলে ওইটার জন্য আলাদা রাখছি। বাট আমরা আজকে উই ফাউন্ড আউট যে আমাদের ফেসবুক থেকে উই ক্যান নেভার মেক মানি এগেন। আমাদের পেজে কপিরাইট ইস্যু আছে। সো we will open Amin Ashik Facebook page soon. So Really? এটা হচ্ছে টেরিবল প্ল্যানিং। হ্যাঁ, আশিক ভাই জানতো না এটা, বাট একটু আগে ডিসাইড করছি আমি। আমি বলছি কি কপি মারছিলেন কই থেকে? না, এটা বেসিক্যালি রিঅ্যাকশন ভিডিও বানাইছিলাম আমরা, সো ওখান থেকে প্রবাবলি টি সিরিজ কপিরাইট মেরে দিছে আর। ওকে। আচ্ছা গাইজ, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ, তোমরা দুইজন ভাই। হ্যাঁ, আমি আর আশিক ভাই, আমাদেরও ভাই আছে। আমরা তো তোমরা পডকাস্ট বানাচ্ছ, আমরা একটা ভাই একজনকে দেখতেই পারি না। তোমরা একসাথে ডিসকাস করে পডকাস্ট কেন করতেছো? ইটস জাস্ট উইয়ার্ড। মানে খুবই সুন্দর করে কথা বলো। আসলে কি এরকম না মানে তোমাদের মধ্যে বড় ভাই তো অবভিয়াসলি একটু টর্চার করে, তোমরা এখানে এত মিল এত ফেক এভাবে দেখাচ্ছ কেন? যে হ্যাঁ, যে তোমাদের মধ্যে খুবই মিল আছে, এটা কি সত্যি আসলে? এটা ভয়ে দেখাতে হয়, বড় ভাইয়ের ভয়ে দেখাতে হয়। You got the answer. না আসলে না, আমরা বাসায় বসে থেকে যখন obviously কোনো কিছু ওপেন নাই, when we are together in a personal space, এটা জাস্ট যুদ্ধ চলে। বাট যখন আমরা আগে ছোটবেলায় যেটা হইতো, বাসায় মারামারি করে যখন দাওয়াতে গেছি, so we made sure যে রানটা যেন ওই পাই, বা he made sure রানটা যেন আমি পাই। ওকে, সো বাইরে বন্ডিংটা দেখাইতে হবে মানুষ। তোমরাও ফেক, we are like born for each other and things. Yeah, total fake. আরে কন্টেন্ট ইভেন এডিটের সময় যুদ্ধ চলে, যে ওটা আমি কেটে দিব, কারণ এডিট তো আমার হাতে। অনেক লাইন আমি কেটে দেই, আমার লাইনগুলো লেজিট। ঠিক আছে, ওকে। একটা সিরিয়াস বিষয় একটু চাই। হ্যাঁ, গতকালকে আমি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে, আমরা আবার আপনাদের মতো পেজ নাই, সো আমার আইডিতে আমি একটা টিকটক শেয়ার দিয়েছিলাম। সো ওই টিকটকে রিঅ্যাকশন আসছে প্লাস হাই আসছে 40+, কমেন্টস আসছে 20+। কিন্তু আমি যখন এই পডকাস্টে স্ট্যাটাস দেই, সেখানে রিঅ্যাকশন আসে 4টা, একটা আব্বু, আম্মু, ভাইয়া আর ভাবি। তার মধ্যে আবার আব্বু আম্মু আইডি আমি হ্যান্ডেল করি। সো মানুষ শিট বেশি খায় কেন? লাইক টিকটক শিটই আর কিছু না। সো টিকটকের মতো শিট ক্যান খাই মানুষ। আশিক ভাই গো ফার্স্ট। Okay, well, I believe that you're never going to get the sort of content you want appreciation for outside it. The prime example of this would be Joe Rogan podcast. Joe Rogan started in 2007 or 8, and only 5 people watched, and that were all the comics that used to be there, and he never really cared, and he just kept doing it. Now Joe Rogan got a $100 million deal with Spotify. So to say that Manu shit khai kano is wrong. It's when they start, you see, okay,
The only reason মানুষ shit খায় because it doesn't burn any of your brain cells to look at it. It's just funny, it's distraction. Most people go into social media to forget reality and listen and just watch shit. Yeah. So that's why it works easier for you. Whereas আমরা যখন podcast শুরু করছিলাম, we also weren't getting much of a reaction from our end as well. But এখন we have realized that it's certainly picking up. Say people like Rafsan Shabab, when he did the interviews as well, he also picked it up. So I would say that yeah. it would be completely wrong to, you know, stroke a broad brush around it যে মানুষ shit খায়. But I feel like Bangladeshe, in order to provide what's good, you need to get validated to be good. That's what I think আর কি. So validationটা প্রথমে তোমাদের দরকার হবে. Someone big has to go like, আরে সহিসে পডকাস্ট তো ভালো, and then people are going to be like, আরে এই কুল মানুষটা বলছে সহিসে পডকাস্ট ভালো, তাহলে তো আমাদেরও বলতে হবে এটা. And then first they will say it's just cool. Like I'll be honest, মানে prime example একটা দিই, আমি নাদির অন্দাগোর ভিডিও কিন্তু দেখি না, কিন্তু আমি সোসাইটির জন্য বলি ও খুব ভালো. আমি জীবনেও দেখি না, ও টার্কিতে গেছে নাকি কই গেছে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, because I've traveled those places. আমি ওগুলো দেখতে কি করব, but I say হ্যাঁ নাদির অন্দাগো খুব ভালো একটা content creator. But you see, that's what I'm trying to say. So you have to get validated first, Sarki. That's all I'm going to say. Right. আমার মতে আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট মানুষ নাচের ভিডিও দেখতে আরো মজা পায়, আমাদের পডকাস্ট শুনে কেউ কেয়ার করে না, সো ইটস জাস্ট দ্যাট। মানে ইট শোজ যে আমরা মানুষ মানে একটা ডান্সিং ভিডিও দেখবে তাও আমাদেরকে শুনবে না, সো আমাদের অকাতটা ওখানেই বোঝা যায় আর কি। But still you guys are getting sponsors. Yeah, but we are not. আচ্ছা, I suppose আরেকটা বিষয় যায়, আরেকটা সিরিয়াস বিষয়, সেটা হচ্ছে যেহেতু কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে কথা বলছি, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের কিছু ব্যাপার নিয়ে কথা বলি। এখন অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছে যারা খুব হাইপে আছে, যারা ধরেন ভ্লগার, বেশিরভাগ ভ্লগারদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে ভ্লগাররা এখন খুব ভালো একটা পজিশনে আছে, খুব ভালো একটা এঙ্গেজমেন্ট হয়। এখন তাদের ভাই বোন বা গার্লফ্রেন্ড আসছে নতুন ভ্লগিং এ, কিন্তু তাদের কোয়ালিটি খুব খারাপ। তারা ওই ভাই বোন বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে কোল্যাব করে তাদেরকে একটা এনগেজমেন্ট করে দেয়। নিয়ে এরকম বলিও না, আমার ক্ষুধা লাগছে আমাদের ফ্রেন্ড, প্লিজ এগুলো বলিও না। হ্যাঁ যাই হোক, ক্যারি অন। হ্যাঁ, just mention Ayman Sadiq's brother instead. That's okay. ও আমাদের ফ্রেন্ড, ও আমাদের ফ্রেন্ড না, it's okay. Carry on. আচ্ছা, অলরাইট। সো ওরা স্ট্রাগল করতেছে, এটা বলে রিয়েলাইজ করছে ও শিট, এটা তো কেটে দিতে হবে এদিকে। সো যেখানে ছিলাম, তো ওই রকম খারাপ কোয়ালিটির কন্টেন্ট ক্রিয়েটর গুলোর সাথে যারা তাদের রিলেটিভ হয় তাদের সাথে কম্বাইন করে একটা ভালো এঙ্গেজমেন্ট তাদেরকে দিচ্ছে। কিন্তু তারা যখন এরকম কোনো পডকাস্ট বলি বা কোনো শোতে যায়, তারা বলে যে আমরা ছোট ছোট ক্রিয়েটরদেরকে নিয়ে আসতে চাই, গুড কোয়ালিটির কন্টেন্ট বানালে ভালো হবে, হ্যান হবে, ত্যান হবে। সো হোয়াটস ইওর থটস অন দিস? আমাকে বলছো? আচ্ছা, ওকে। সো আমার জিনিসটা হচ্ছে, টু আনসার ইউর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, কোয়ালিটি হইলে থাকবে। মানুষ যদি ভালো হয়, এখন যদি সালমান সাদি যদি বাজে কন্টেন্ট বানায়, ও ক্ষুধা লাগছের বউ হোক, জামাই হোক, ভাই হোক, ও থাকবে না। ও যদি ভালো কন্টেন্ট বানায়, ও থাকবে শুধু। সো এক হচ্ছে এভেনচুয়ালি যারা থাকার ওরা থাকবে। রাকিন কয়বার কামব্যাক করছে চিন্তা করো, অ্যান্ড দেন নাও হি ইজ কিলিং ইট, তাই। সো ও ভালো কন্টেন্ট বানায়, ও থাকবে। অ্যান্ড এই যে প্রিচিনেসটা আমাদের পডকাস্টে আমি আর আশিক ভাই এটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম যে যখনই কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না শোতে যায়, হঠাৎ করে মোটিভেশনাল স্পিকার প্রিচই হয়ে যায়, যেরকম আমি এখন করতেছি, মানে জ্ঞান দেওয়া শুরু করি। কেন জানি আমরা জাস্ট নর্মাল কনভারসেশন করতে পারি না, এটা খুবই উইয়ার্ড লাগে। মানে মাইক্রোফোনটা থাকলে মানে মনে হয় না এখন জ্ঞান দিতে হবে, তাই না আশিক ভাই? আমি সত্যি করে বলি, আই থিঙ্ক দ্যাট সাম অফ দ্য, মানে ওয়ান থিং আমি খুব কষ্ট করি, ওটা হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু বি অ্যাজ জেনুইন অ্যাজ পসিবল লাইক উই আর অফ ক্যামেরা। এটা আমাদের মানে রুল নাম্বার 1। ইফ ইটস ফানি, ইফ ইটস নট ফানি, ডাজন্ট ম্যাটার, জাস্ট বি অ্যাজ জেনুইন অ্যাজ পসিবল উইথ ইয়োর ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড কমেন্টস। যেরকম এখন ওয়ান গুড থিং আমি দেখতেছি আমাদের পেজে, people have understood that you guys can't be taken seriously. Like they don't take us seriously no matter what we say, and we love it because we don't want to be the type of content creators যে কোনো একটা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হলে আমাদের ভাষণের জন্য বয়া থাকবো। We don't want that shit. We want to be completely like, we'll be like, আমরা চাই যে কোনো ন্যাশনাল কোনো
ট্র্যাজেডি হলে সবাই বলবে ওকে অ্যাভয়েড দ্যাট পেজ বিকজ ওখানে কোনো একটা বালফাল কথা বলে দিবে সো দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট সত্যি কথা বলতে which is why So I'm আমরা very কোনো happy where we are মুভমেন্ট বা headed. কিছু হইলে ওগুলাতে আমরা থাকবো না, আমরা ডিসিশন, এই আশিক ভাই এটা বলছে যে দ্য মোমেন্ট তুমি প্রিচি কিছু বলো এন্ড দেন একটা জোক মারো, তখন মানুষ বলবে খুব তো মারছিলা, খুব তো জ্ঞান দিছিলা, এখন কেন আসতেছো? and absolutely true এটা। Exactly. We have to Right. মানে as a comic I cannot মানে I take a strong stand against preachy social awareness issues. I don't want to talk about them. I want to joke about them. That's what I'm trying to say. Yeah, right. But by the way, on a different note, Salman Sadi bhai, if you are listening, forget everything we have said. Before Amin Ashik, আপনাকে আমরা mail পাঠাইছিলাম, you did a response. Take a look on that. also. Oh, Ayman Sadiq bhai also. Oh, okay. Yeah, right. Oh, Salman Sadiq bhai also. We have tried everyone, guys. গাইজ আসিও না ওরা ইনসার্ট করে না, Oh, ফালতু okay. পডকাস্ট দিব না, আসতে দিব না। আচ্ছা আমি বুঝলাম না তোমরা কি ওরা কয় ভাই? আমি এখনো শিওর না, তুমি তিনজনের নাম বলছো। না সালমান সাদি No, কথা এটা বলছে। Salman ও Sadi. আচ্ছা ক্ষুধা লাগছে ওকে বলছে। ও আচ্ছা সরি So it's similar. সাদি কনফিউজড আর কি, আমি আর বুঝি এগুলা। হ্যাঁ ক্যারি অন বলো। হ্যাঁ Acha, by the way, we are this one, right? Okay, we are discussing question here, guys. See how না না unprepared উই we নো, are. দেখে Okay. বোঝা উই যাচ্ছে। লাইক ইট। সবার ব্যাপারে সবার ব্যাপারে কথা বলতেছি। I will not mention name. Sure. You guys did, but এখন আপনারা এমন একটা স্টেজে আছেন যেখানে you guys are growing. I guess you will agree যে you guys are growing. যদি ফর এক্সাম্পল বলি ভিউ ওয়াইজ, ওকে, সো এমন কি হয়ে যাবে একটা টাইমে when you will have like million views, আপনার নাটক জয়েন করবেন। People are concerned. People are just concerned and they have told us to ask you, Amin and Ashik bhai, in Natok we can take it. So please ask them that they have plan on সো that. ডিরেক্টররা তো ভিডিও আমার দেখে আমাদের, সত্যি তাই কথা না? সো আমাদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় আসলে যে এরা নাটকের জন্য এলিজিবল না। সো আমি জীবনে যদি করতে চাই নাটক, আমি একটা করব, একটা আমি করতে চাই, বিকজ আমি সবকিছু জীবনে মানে একবার এই প্রোডাকশন এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই। আমি একটা করব, তাও মনে হয় না করব। আশিক ভাইয়ারটা আমি জানি না, আশিক ভাই নাটক নিয়ে অনেক এক্সাইটেড। ডিরেক্টরস ইফ ইউ আর ওয়াচিং, একটু লিসেনিং, একটু আশিক ভাইকে অপরচুনিটি দিও। Professor is here. Professor is here. লাই আমি ভাই তোমরা বুঝতেছো না, আমি অনেক নিজেকে নিজে ডাউট করি, আমার এগুলোর উপর কোনো বিশ্বাস নাই। All I want is a stage and a mic and I want to get up and start saying jokes. That's all I'm missing right now. I don't really care about any of the other stuff. Everything else is just a the only reason we became active as content creators is because stand-up live show আর হচ্ছে না, to be 100%. honest. But otherwise because most of our podcaster conversations are what we talk about on stage. So we're just turning jokes into long hauled conversations. That's all I can say about it. But নাটক ফাটক আমি জানি না, মানে first of all, আমি তো এগুলাই বলছি পারবে also এরা। হ্যাঁ রাজশান্ত ছোট ভাই নাটক করতেছে, good for him. I don't really care. But my point is, having said all of this about principles and everything, the second question that you must ask yourself is, how much are they paying you? After that, I will change my decision instantly. So that's all I'll say. Okay. But আমি লাইভ শো নিয়ে একটু এখানে কথা বলতে চাই। দ্য পয়েন্ট দ্যাট ইউ ব্রট, যে লাইভ শো হচ্ছে না, আমি ঘুরে ঘুরে ইউটিউবে যে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানদেরকে ফলো করি তাদের আগের ওই স্ট্যান্ড আপ কমেডিগুলো দেখেছি। ওকে, সো ইস্ট ইন্ডিয়া কমেডি আর যা হয়, ইনক্লুডিং ইউ গাইজ। এখন ইজ দ্য এন অল্টারনেটিভ ওয়ে? বিকজ আমরা সবকিছু একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে বের করছি। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, যেমন বীর দাস কিছুদিন আগে করছিল যেটা জুম কলে মানুষজনদেরকে ওপেন লিঙ্ক দিয়ে লাইক জয়েন and I will crack jokes and you guys will respond like the live. But এই যে lagging and everything, definitely there are barriers, right? তো হয় না ultimately live audience এর টেস্টটা পাওয়া যাবে না, but ওই তারপরেও can you guys make anything stay on home, বাসায় থেকে কোনো কিছু কি বানানো যায়, like any plan? আশিক ভাই, you go first. To be honest, Ashik bhai. So to be honest, I am not a fan of it. I don't like it. আমি অনেক অফার পাইছি, I declined it.
Amin একটা করছে, so I will let Amin say how he experienced it, but আমার this whole idea, I am not a fan of it. Okay, that's হ্যাঁ। it. So, আমার ক্ষেত্রে আমি ওই যে বললাম একটা Okay, করতে Amin bhai, চাই what do you say? এরকম, আমি ওপেন মাইকও একটা করছি, আমি ইন্ডিয়াতে করছিলাম, যেটা আমার মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স ছিল, মানে খুব একটা ভালো ছিল না, ইটস জাস্ট ফিলস অড জিনিস। কেন? কারণ আমরা আগে অনেক দিন ধরে লাইভ শো করছি, তো আমরা যে সামনাসামনি যে লাফটারটা পাই না, এটা একটা ড্রাগের মতো, অনেক অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় ওটাতে। হ্যাঁ। সো এই জুমে ল্যাগ করে 1 মিনিট পর হাসবে, খুবই অড শোনায়। বাট দেন আর আরেকটা যেটা বল, যেরকম বীর দাস, ওখানে ধরো স্ট্যান্ড আপের জন্য একটা ক্রেজি ডিমান্ড আছে, বীর দাস যদি এখন নাচা শুরু করে ওর জন্য আসবে, Yeah, সো yeah. দ্যাট মেক্স সেন্স ফর হিম। আমাদের জন্য, আমরা তো আসলে এটা টাকার জন্য করি না, প্লাস আমরা মানে প্যাশনের জন্য করি, সো আমাদের ওই জিনিসটা করার দরকার নেই। বাট জানি না, মাঝে মাঝে হয়তো করতেও পারি, হয়তো মেবি। maybe আগে maybe একটা not, পয়েন্টে we আমরা don't know. দুইজন ঝগড়া করতাম যে ভিডিওতে কে আসবে কে আসবে না, এখন আমরা দুজন খুব ক্যামেরা অন করে ধূপধাপ চলে আসি। তুমি জানো, ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলি। সো ভদ্রপ্রেম আমাদের ফার্স্ট ভিডিও, Right. হ্যাঁ, আমি আশিক ভাই ওই স্টোরিটা বলি। হ্যাঁ, সো ভদ্রপ্রেমে আমরা আমি আশিক ভাইকে মেসেজ করি বিকালবেলা যে আশিক ভাই এরকম তো সালমানের এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, হাউ অ্যাবাউট উই মেক ভদ্রপ্রেম, হ্যাঁ, অভদ্র প্রেমের জায়গায় ভদ্রপ্রেম। তো আশিক ভাই বলছে ডান, তুই কি জানি, হ্যাঁ তুই একটা জিনিয়াস, এই সেই বলে বলছে আমি বাসায় আসতেছি। তারপর আমরা স্ক্রিপ্ট লিখছি, আই থিঙ্ক 2 ঘন্টায় উই রোড দ্য হোল লিরিক্স। তারপর আমরা বলছি হ্যাঁ, সো আমি এই ভিডিওর জায়গায় আমরা বলবো একটা কাচ্চির আলু নিয়ে, কাচ্চি নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো, হ্যাঁ, যে কাচ্চি হচ্ছে কাচ্চির সাথে ভদ্র প্রেম। আশিক ভাই বলছে তুই একটা ঢিলা, তুই কিচ্ছু জানোস না, তুই চুপ থাক, আমরা একটা ভিডিও বানাবো, প্রপার শুট হবে, তুই আর একটা মেয়ে থাকবে। আমি বলছি না চাচ্ছু, এগুলাতে তো আমি নাই, কোনো মেয়ে থাকবে ভিডিওতে, কারণ আমরা দুজনই খুবই একটু কনজারভেটিভ ফ্যামিলি থেকে আসি। তা এরপর আমাদের প্রায় আমরা স্ক্রিপ্ট লিখছি মনে হয় 1.5 ঘন্টায়, 3 ঘন্টা আমাদের ঝগড়া হয়েছে যে কে ভিডিওতে থাকবে। আমি থাকতে চাচ্ছি না, উনিও থাকতে চাচ্ছে না। পরে কিন্তু আমরা একটা বিদেশিকে নিয়ে আনছি, and then we shot the video and it got viral and all of that. So মানে প্রগ্রেস কিন্তু হয়েছে ইন টার্মস অফ আমরা দুজন ক্যামেরায় কমফোর্টেবল, বাট দেখি না কি হয়। Right, right. আচ্ছা, আপনাদের পেজে আমার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড বলতে আমি হুট করে একজনকে পেলাম সেদিন, আমি আপনাদের লাইভ দেখছিলাম, ও আপনাদের লাইভ দেখছিল। সো সেইখান থেকে আপনাদেরকে নিয়ে ওর সাথে আমার কিছু কথা হয়, হতে হতে ও একটা খুব বেশ বড় কমপ্লেন করে যে হাফ অফ ঢাকা আপনাদের জোক ক্র্যাক করতে পারে না। ওয়াই? কেন হাফ অফ ঢাকা আপনাদের জোক ক্র্যাক করতে পারে না? I don't understand the question. Half of Dhaka doesn't know how to crack jokes, or আমাদের joke? আমি কিছু বুঝলাম না। আপনাদের জোক, Not just no, not just quality you, joke. the stand-up comedian joke. Yeah, you know the what I stand-up mean. comedy. I mean, you are doing. I think এটা stand-up একটু, comedy let me also correct reality একটু, shows. statistically এটা But wrong, people কারণ are half of getting- ঢাকা কি 1/8 of ঢাকা আমাদেরকে ফলো করে না, তো half of ঢাকা করতে গেছে আমি জানি না কিন্তু। That's true. হ্যাঁ, আমি তাই একটু করে কনফিউজড হয়ে Even গেছি people যে in the live audience. what is this population he speaks of? I'm like, where is this population coming from? But no, to be absolutely honest, stand-up comedy is completely different. যেরকম আমাদেরকে when we joke আমাদেরকে মানুষ বলে we are being mean. When we joke আমাদেরকে মানুষ বলে we are being insulting. When we joke আমাদেরকে মানুষ বলে যে we are putting people down. হ্যাঁ, but at the end of the day we're not. We're just joking. It's just that আমাদের গুলো আর একটু edgy হয় আর raw হয়. But at the same time ওরা রোস্টিং কে খুব পছন্দ করে, so we don't understand the psyche of Bangladesh yet, or the community that watches our video. But what we want to make people understand that তোমরা যদি আস্তে আস্তে ধরেই নাও যে আমরা সব জোকই করি, then you won't really label us as mean, insulting, or acidic, or any of that stuff. So that's the plan of ours. যে আমাদের একটা, even if they don't understand stand-up comedy, they will understand that this is the humor these guys do. That is good enough for us, to be honest. Yeah. Okay. So we are talking about roasting. এই কোয়েশ্চেনটা কোথাও লেখা নাই, আমার জাস্ট মাথায় আসলো, সেটা হচ্ছে still do you guys agree যে রোস্টিং এর ডেফিনিশন বাঙালি পাল্টাই তুমি ফেলছে? টাসিনেশনের কথা মানে বলতেছো আমরা যে ultimately যে roasting টাসিনেশন আগে দেখছি, নষ্ট করে দিছি, তুমি এটা বলতে চাচ্ছ না? আমি জানি তো তুমি এটা বলবা।
আই থিঙ্ক আমি ক্যারিয়ার শেষ করতে চাই না, এটা কাইটে দেবো। সমস্যা নাই, টাসি নেশন যাদের থেকে ভিউজ পাবে তাদেরকে রোস্ট করে, সো ইউ গাইজ আর গুড, তোমাদেরকে ধরবে না। হ্যাঁ সরি, কোয়েশ্চেন করে। হ্যাঁ That's the point. That's the point. Yeah. হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ আমিন ভাই স্পন্সরশিপ আরো না পাওয়া, মানে পাওয়া আরো পিছায় দেওয়ার জন্য, বাট হোয়াটস ইউর গাইজ পিক, মানে আপনারা যখন এই ধরনের রোস্টিং দেখেন এবং কম্পেয়ার করেন উইথ দ্য অ্যাকচুয়াল মিনিং অফ রোস্টিং, কেমন লাগে? আমি তো দেখি না মানে ওদের রোস্ট জাস্ট আগে দেখতাম ইন টার্মস অফ ধরো বুঝার জন্য যে কমিউনিটিতে কি হইতেছে এন্ড ওইসব, বাট এখন জাস্ট দেখি না বিকজ আই নো যে ইটস নট ফানি, ইটস জাস্ট নট ফানি। আর ও কিন্তু ফানির উদ্দেশ্যে ভিডিওটা বানাচ্ছে না, ও অ্যাটাক করার উদ্দেশ্যেই ভিডিওটা বানাচ্ছে। সো হ্যাঁ, সো তুমি নাই দেখো হোয়াটসঅ্যাপ, আমি যদি ওখানে যাই দেখি যে ভিডিওটা এখন ফানি হবে, তাহলে তো এটা আমার ভুল। আমাদের ভিডিও এসে যদি মোটিভেশন খুঁজতে আসে তাহলে তো এটা ওর ভুল, তাই না? সে আমি দেখি না ওর ভুল, এক্স্যাক্টলি। That's what I think Amin has picked it up ekdom perfectly. If I may add something to it, is that roasting your intention is coming from comedy and from a good heart. Yeah. What they're roasting is more like exposure, or like আমি তোমাকে শেষ করে দিব, তোমার ক্যারিয়ার ফালতু নষ্ট করে দিব। যেরকম আমাদের আহা ভিডিওটা যখন বেরিয়েছিল, তাসি নেশনকে সবাই ট্যাগ করতেছিল, বলছে দেখেন ওরা সোসাইটিতে মেয়েদেরকে কি খারাপ ভাবে দেখাচ্ছে। But our point was the did you guys feel famous? না, but he shared it we himself. actually felt like low class এর মানুষ আমার। হ্যাঁ ও আচ্ছা, ওকে। মানে যারা ট্যাগ করতেছিল উই ফেল লাইক আলে হালার, এরা তো সার্কাজমটাই বুঝতেছে না, স্যাটায়ারটাই বুঝতেছে না আমরা কি করতে যাচ্ছি। বাট দেন টাসি নেশন, থ্যাংক গড, হি অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্টুড যে দিস ইজ আ স্যাটিরিক্যাল টেক, সো হি শেয়ারড ইট। সো দ্যাটস হাউ আওয়ার অ্যাস ওয়াজ নট অন দ্য লাইন বাই টাসি নেশন। এই বিয়াদব okay, we are not going to edit it. We are going to keep it. ছেলেকে তোমরা দেখেছো কিভাবে সোসাইটিকে নষ্ট করছে। But talking about society and people, এটা খুব ক্লিশে কোয়েশ্চেন। এখন মানুষ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, ডেফিনেটলি ইউ নিড মানি, বাট আই থিঙ্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আউট অফ প্যাশন শুরু করে, দেন এর হয়তো বা প্রফেশনে যায়। এটা শুধু কন্টেন্ট ক্রিয়েশন না, ক্রিয়েটিভ যে কোনো ফর্ম আর্টের ক্ষেত্রে, আনলেস ইউ আর নট দ্যাট প্রিভিলেজ। সো বাট মানুষের এটা একটা চিন্তা থাকে, লাইক ইফ ইউ সে যা তুমি কি করো ভাই, আমি এটা করি অ্যান্ড আমি জাস্ট ভিডিও বানাই ইউটিউবে, হ্যাঁ, মানুষজন জিজ্ঞেসই করবে কত কামাও। সো দ্যাট ইজ দ্য টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন। এখন কামিং ফ্রম দ্যাট টিপিক্যালিটি, এটা ক্লিশে কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে পিপল হ্যাভ আস্ক ইউ গাইজ, যে আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে চাই, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি টাকাও কামাইতে চাই, দুইটা কি কন্ট্রাডিক্টরি? আর আমি কি দুইটা একসাথে পাবো? মানে এই সাহসকে দেখানো উচিত নাকি বোকামি এটা এখন বাংলাদেশের এই কনটেক্সটে? আচ্ছা, আর I'll go first. আমি টাকা নিয়ে ইন টার্মস অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, আমি টাকা নিয়ে সবসময় আমি ওপেন থাকবো, বিকজ আমি যখন শুরু করছি আমি জানতে চাইছিলাম, আর কেউ ছিল না। সো ইউটিউব থেকে 3 বছরে আমাদের ইনকাম ছিল $21, $21 থেকে $1 প্রসেসিং ফি থাকে। সো $20 কামাইছি, $20 মানে $1600। সো তুমি বুঝে না, দুইজনের গাড়ি ভাড়া উঠে নাই। সো ওইটা গন। ফেসবুক আমাদেরকে টাকা দেয় নাই কখনো, আর দিবেও না, বিকজ আমাদের পেজ কপিরাইট খাইছে ফর নো রিজন, যে আমাদের কোনো ভুলই ছিল না। যাই হোক, ফেসবুক গেলে এবার আছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি। আমি আর আশিক ভাইয়া ইজ মানে ধরে নাও সবচেয়ে রেগুলার শো করি না, আমাদের থেকে বেশি শো কেউ করে না, এটা তো এগ্রি করা যাবে, রাইট আশিক ভাই? আমরা সবচেয়ে বেশি শো করি, আমরা পেড গিগ সবচেয়ে বেশি করি। আমি 2 বছর স্ট্যান্ড আপ করে আমি মনে হয় 10,000 টাকাও কামাই নাই। আশিক ভাইয়া হয়তো ওইটা হাইয়েস্ট 10-12,000, 15,000 ম্যাক্স যদি ধরে নাও। সো ইউ ক্যান ডু দ্য ম্যাথ অ্যান্ড নো ফর ইউর সেলফ যে এটা একদমই ফিজিবল না। টাকার জন্য, টাকা কি আমরা আগে জোকই বলতে পারতেছি না, টাকা তো বহুত পরে আসতেছে। I think Amin is right. The international market is a lot better. I have made more money abroad than here. আমার ইন্টারন্যাশনাল শো গুলোতে আমি যত টাকা কামাইছি, আমি এটা রদ দেখে এখানে কামাইতে পারি নাই। না আশিক, আপনি কত কামাইছেন বাংলাদেশে শো করে? কত টাকা হাইয়েস্ট বলেন না, এটা কি 5,000 টাকাই তো হবে। আমি যদি ওই যে আমেরিকান ক্লাবের শো গুলো ধরি যেগুলো করছিলাম, ওগুলা থেকে হাই, মানে কিউমুলেটিভলি আই গট অ্যাজ ইউ সেড 15k, দ্যাটস ইট ওভারঅল। আমি একটা শো করে 100 টাকা পাইছিলাম। আরো কম পারো। হ্যাঁ, there you go. আমার পাঠাওতে বিল আসছিল 130 টাকা, আমার 30 টাকা লস হইছে ওই শোটা করে।
So what we are trying to say is that money, I don't do stand-up comedy for the money. I actually am very lucky that I don't have to do this for the money. I am highly lucky that I get to do whatever I want with the content because আমার কোনো financial strain নাই, because sometimes আমি চিন্তা করে দেখি why am I making fun of this guy for making whatever content he's making. Because maybe he's got financial strain. But then I look at Tawhid Afridi and I go like, nah, you can make shit contents having money too. So I don't know. Oh, That's what you call a googly in comedy. good luck editing this, guys. Old. Okay. হ্যাঁ মানে আমি ওটাই চিন্তা করতেছি প্রিপারেশনে যতটা না টাইম লাগছে যে কি কি কোশ্চেন করবো এডিটিং এ যে আরো বেশি মিটিং আমি বলছি না আমরা জাতা, আমরা কিন্তু জাতা, we don't give a shit, bruv. No, but really think about it. Let's have this discussion for a minute and warm up a little more. Tawhid Afridi owns a bloody fucking, his father owns a TV channel, all right? And he goes up, hello বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা, আমার বন্ধু এটা আমার চাচা, এটা আমার কাছে, আর যেই যার সাথে কোলাব করবে ওকে বলবে আমার পছন্দের বড় ভাই, মানে ওর এতগুলা বড় ভাই, এটা দেখতে বুঝলাম না, যাই হোক। I just don't but to be honest, a guy that famous could have chosen the I want to be aesthetic. He chose like, nah, I mean mess. So I think kudos to him. না ভাই, he didn't choose, ও মেসি, ও কোনো ডিসিশন নেয় নাই যে আমি এটা না হয়ে এটা হব, ও কুল হতে চাইলে আমার মনে হয় না ওইদিকে গেছে ওই অ্যাঙ্গেল। আপনার মনে হয় যে আর বাসায় সারাক্ষণ মাই টিভি চলে ওকে এস্থেটিক হবে? আপনি কি বলতেছেন এগুলা? আমিও ফার্নিচার গুলো দেখছি, ইটস ফ্রম কাকুলি ফার্নিচার ফর শিওর। এত গ্র্যান্ড আমি লাইফেও দেখি না, কিন্তু নেক্সট লেভেল শিট কিন্তু। that Bentley sofa. I love it. I love it. But yeah, good for him. But আশিক ভাই যে পয়েন্টটা বলছিল যে হ্যাঁ উনি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটা আমি ডিফেন্স হিসেবে বলছি না, আই এম প্রাউড যে ও ধরেন আছে না, ও তো নিজেই কন্টেন্ট বানায়, নিজেই প্রডিউস করে সব করতেছে, and that is commendable. কিন্তু ও চাইলে তো বাসায় বসে জাস্ট পার্টি করতে পারতো, he is making content, so yeah, মানে you have to give it to him. Yeah, that's Amin bhai, thank you so much for coming up with a balanced statement after bashing. এটা আমাদেরকে এডিট না করতে হেল্প করবে। Similar to রাফসান দা ছোট ভাই makes content that massরা খাচ্ছে, but মানে সত্যি কথা বলতে বাংলা শুনলে মনে হয় যে he has gone into BSL as a class, মানে বাংলা as a second language, মানে আমি মনে হয় যে ও ইংলিশেই শুরু করছিল কথা বলা, but like he does it so well, কিন্তু বাংলা বললে কিন্তু আমার চোখের পানি বের হয়ে যায়, মানে I start listening to our national anthem, I'm going like what the hell is but he's doing really well. Amin bhai, anything to না ব্যালেন্স, আমি জাস্ট বলবো অনেক ফর্সা, তাই ওর কন্টেন্ট বেশি চলে। আমি এটা ছাড়া থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট। এটাও সত্যি কথা, কিন্তু তুমি খেয়াল করছো ও যখন বাংলা বলে ওর মুখ থেকে থুতু বেশি বাইরে, কারণ ও বাংলাটা ঠিক মতো বলতে পারে না। তুমি খেয়াল করো না এত কষ্ট হয়েছে, I'm like, dude, what the fuck just happened here? I think Ashik bhai, that's out of stress, not his or ability question, not out of stress. But imagine someone having the power যে রেস্টুরেন্টে ঢুকলে সবার পেশাব বের হয়ে যায় সব ওয়েটারদের, and he holds that power. It's balance মানে আমি যদি ওই পাওয়ারটা থাকতো আমি কোথাও খাইতেও যাইতাম না, বাসায় বসে থাকতাম। কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস, চিন্তা করে দেখো। হ্যাঁ, কারণ আমি যদি ওই ওয়েটারটা হইতাম, আমি ওখানে থুতু মারতাম জিনিসটার মধ্যে, কফ ফেলাইতাম, তারপর ওইটা খেয়ে যখন বলতো এটা টেক্সচারটা খুব ভালো, আমি পিছন থেকে হাসতাম, ওটা তো আমার নাকে ঠিক। এই সসটা ইজ রিয়েলি থিক, আমি বলবো হ্যাঁ জানি তো। সেদিনের লাইভে আমিন ভাই বললো ছ্যাপে যদি গন্ধ থাকে, ও মাই গড, আই থিংক ওয়ান অফ आवर ফাইনেস্ট কন্টেন্ট। I think আমি আর আশিক ভাই ডিসাইড করছি যে সামনে we will just, it's just two of us talking, আর কোনো গেস্ট আনবো না, because the shit we say যখন আমরা দুইজন একসাথে থাকি is way more funnier than having a guest. Next level, yeah, I agree. Yeah, right. ওরা যেভাবে বলছে মনে হচ্ছে they're not convinced.
Yeah, right. No, we are not convinced because Yeah, right. because আমরা চিন্তা করতেছিলাম লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ দিস কনভারসেশন হবে কখন আমরা জাস্ট লাইক এ পডকাস্টে আসতেছি and you guys said we are not allowing guests. No. I Guys, I think we should end the conversation. The only motive of this was to just be just like podcast. No, but to be honest, we will always invite anyone who can, like, actually keep up with us and not constantly think about what do you call it? আমি এটা বলবো না, এটা এটা বলবো না, বলবো এটা না, হবে না, Yeah. এটা or হবে না। someone যে টপিক নিয়ে কথা হচ্ছে ওটা prefer রিপ্রেজেন্ট people করতে পারবে ওই Exactly. type-এর, হ্যাঁ। So we ওকে, তাহলে ভাই পডকাস্ট নিয়ে করে ফেলেন, আমরা আসছি। done, no problem. ওইটার জন্য আসিফ বিন আজাদ আছে, যাই হোক। Alright. আচ্ছা, is he still making podcast? I forgot. No. না, আসিফ ভাই যেটা করেন সেটা হচ্ছে উনি স্টোরি দেয় যে হ্যাঁ। আম ব্যাক, বাট হ্যাঁ, ব্যাক হ্যাঁ, করেন না হ্যাঁ। কখনো। Big fan, guys. হ্যাঁ, উনি যেটা করে হচ্ছে উনি কাম ব্যাক করার জন্য একটা ভিডিও বানায় বছরে একবার, তারপর হি নেভার কামস ব্যাক। সো উনি উইটার জাস্ট বলে যে আমি আসতেছি, এই আসতেছি কামিং সুন এর ভিডিওই দেখছি আমি শুধু। He's Guys, like it's like yeah. he's like Marvel's I mean, Black Ashik Widow bhai, yeah. trailer. অনেক বের হচ্ছে কিন্তু এখনো বুঝতেছি না সিনেমাটা রিলিজ হবে নাকি। হ্যাঁ But আমি আরো worse বলতে চাইতেছিলাম, it's like drunk text. Like রাত্রেবেলা I'm boosted up, I got the confidence. হ্যাঁ। Okay, this time I will keep. সকাল উঠে না, ও যত অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও দেয় তার ডাবল রাকিন ভিডিও দিতে থাকে উইকলি। সো আই থিংক ইট ব্যালেন্সেস, কারণ ওরা তো ভাই ব্রাদার ছিল। সো এনিওয়েজ, No, of course. Yeah. সরি, ব্যাড জোক। We so want this video to never get released, only this podcast. ইটস গুড থিং এটা অডিওতে, কেউ শুনবে না। এই intention নিয়ে আল্লাহ বাঁচাইছে। আচ্ছা guys, আমি can এখন you ভাবছি এডিট কেমনে করব। আচ্ছা tell us this though. I mean raises a good point. Why have you guys chosen to just do audio? What's the intention here? Okay, we had এটা এখন ডিসকাস করে ফেলি। আমরা চিন্তা করতেছিলাম যে এটার ব্যাপারে কথা বলবো। We wanted to talk about podcast এবং ওটাতে এই জিনিসটা ইনক্লুডেড যে why just audio, right? I think it's your question. Yes. আমি না you want to আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যখন আমরা ভিডিওতে কথা বলি বা সেইখানে যেটা হয়, ভিডিও হলে অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার জাস্ট একটা হাসিতেই হয়ে যায় বা মাথা নাড়াইলে হয়ে যায়, কিন্তু যদি পডকাস্টটা অডিও দেই তাহলে সেইখানে অনেক ব্রডলি আলোচনা করা যায়। বাট এখন যেটা দেখি যে অনেকে যারা পডকাস্ট করছেন তারা ভিডিও দিচ্ছেন, অ্যান্ড দিস ইজ পডকাস্ট নট ব্রডকাস্ট। সো ভিডিওতে কেন যাব? দিস ওয়াজ আওয়ার পয়েন্ট। No, আমি যদি আমারটা বলি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফার্স্ট অফ অল we started podcasting, not YouTubing or anything. কারণ প্রথমত বোর খাচ্ছিলাম করোনা আফটার কোভিড এক্সপেরিয়েন্স, তার উপর আমাদেরকে মনে হয়েছে যে আমরা ক্যামেরায় আসার মতো না। উই আর ভেরি ক্যামেরা আমরা বুঝছি, ক্যামেরা শাই না, আসলে হ্যাঁ চ্যানেল ওটাই মেইন পয়েন্ট হওয়া উচিত। বাট আমার মতে আমার যেটা that's not the main point. সরি শেষ করো। হ্যাঁ Yeah, so what we found out is যে পডকাস্টিংটা শুরু থেকে না শুনে চিন্তা করছি যে আই থিঙ্ক এটা শুনে মানুষজন বেশি মজা পাবে, বিকজ অলসো যেহেতু পডকাস্টিং ইজ আ নেক্সট বিগ থিং। আমিন ভাই আই থিঙ্ক স্ট্যাটাসও দিছিলেন যে নাম্বার 6 পয়েন্ট পডকাস্ট ইজ গোইং টু বি বিগ। আমাদের কাছে মনে হয়েছে একটু চিন্তা করে যে মানুষ একটা টাইমে হয়তো বা ইভেন স্ক্রিনের দিকে তাকানোর টাইমটাও হয়তো পাবে না। দিস হোয়াট উই থট, উই মাইট বি রং, হয়তো আমরা ভুল হইতে পারি, বিকজ অফ তারা হয়তো বিজি থাকবে আর এনিথিং লাইফ। সো মনে হয়েছে যে কেন না অডিওতেই যাই, and audio version রাখি, let's stick to that. At the same time you need to মানে আপনার ফেস ভ্যালু আপনাদেরকে চিনাইতে হবে। I don't know what will we do, but আমরা চিন্তা করছি এই কারণে যে অডিওতেই থাকবো যেহেতু পডকাস্ট। Fair point. Yeah, Amin bhai. That's pretty good. I যদি বলি, like I listen to a lot of audio podcasts myself. Joe I'm a Rogan. huge fan of audio podcasts, but I mainly listen to Joe Rogan the video as well. I listen to Mark Maron's What the Fuck with Mark Maron. I'm a huge fan of What the Fuck with Mark Maron. I listen to WTF, Bill Burr's. I listen to Bill Burr's podcast. He's also one of my favorites. So I listen to, and then I also listen to Lex Friedman's podcast. I don't like listening to Lex Friedman's podcast on video. I like to listen to it audio because Lex Friedman is very cerebral. Same with Brett Weinstein. So এদের podcast গুলো শুনলে না, ওদের just গুলো শুনতে হবে, because
They just talk, and Right. whatever they're saying is educational. It has a certain standard of, say you can, like, what do you call it? You can raise the bar of your knowledge. Similarly, I would also advise everyone to listen to Malcolm Gladwell's podcast. I mean, a person like Malcolm Mm-hmm. Gladwell is making podcasts, and how the hell are we not listening to it? I mean, we've read his books and stuff, Outliers, Tipping Point, Yeah. all these. So this guy, this genius of a thinker, is suddenly on bloody podcast and it's available. Mm-hmm. So I think everyone should give it a shot, Turkey. So I listen to a lot of audio podcasts, and that's what I was trying to understand why you guys are doing it. And they give a similar response. You talk a lot more, not knowing how visually you are representing yourself. I think that's actually a good point. বাট আই উড জাস্ট আমি জাস্ট টু অ্যাড আপ আমিন ভাই? ফার্স্টে যে পয়েন্টটা বললেন যে ভিডিওতে থাকলে অনেক রেসপন্স হয় না অ্যান্ড অল অফ দ্যাট, যদি এই পডকাস্টটা আমরা শুধু সামনাসামনি করতাম তাইলে ওই পয়েন্টটা আই থিঙ্ক আর একটু বেশি মেক করতো। ধরো আমরা সামনাসামনি করছি তখন একটা, এখন তো আমরা ভিডিওতেই আসি, সো রিয়াকশনটা কিন্তু সেমই থাকবে। সো এই যে জাস্ট একটু ওই যে বললাম না জ্ঞান দিতে হবে পডকাস্টটা, Yeah. আসলে ওরকম জ্ঞান দিলাম আর কি একটু। বাট এনিওয়েজ হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনারা কমেডিয়ান হওয়ার জন্য আইডল কাকে মানেন, মানে লাইক ফেভারিট কমেডিয়ান কে আপনাদের? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। এন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের সাথে অ্যাড করতে চাই যে আপনারা যখন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হবেন ভাবলেন, বাসাতে উধুম কালানি খান নাই? জানলে না খাবো, এখনো জানেও না, আই হোপ জীবনও না জানে। অবভিয়াসলি আমার আইডল আহমেদ আশিক, অবভিয়াসলি এটার মতো Oh, yeah. You listen না to আই a lot of স্টপ Indian বিকজ you watch a lot of অনেক Indian রিলেটেবল, comics. I'm আপনি sure আপনি অ্যাডভাইসটা দিছিলেন। বাট আমার আই থিঙ্ক ফেভারিট ইজ ডেভ চ্যাপেল। Yeah. Dave Chappelle is the best. Kevin Hart, এই দুইটা is someone I follow. আর বাসার যেটা বলবো ওটা আসলে জানে না, আই হোপ জীবনও না জানে। That's the plan, লুকাই লুকাই যতদিন করা যায়। হ্যাঁ, সো কেউ যদি আমিন ভাইকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়, go এটা ahead. এডিটে কেটে দাও, এটা প্লিজ এটা দিয়েন না ভাই। Okay, Ashik bhai, for you? Okay, I am basically a comedy nerd. I've so many idols that I take inspiration from. I mean, it starts with say I started with Dave Chappelle, Chris Rock, Eddie Murphy. Mm-hmm. Then I moved on to Louis C.K., Dylan Moran. Then I had Bill Burr. I also have Puran comics like Joanne, and then it's so many. It's just it's hard to pick for me. Simon Amstel, a British comic that I've always followed. So there's a lot of people I know, but Yeah. I take the most inspiration and confidence from, say, Dave Chappelle and Chris Rock, for sure, any day. বাই দ্য ওয়ে, এখন যে কন্ডিশন বাইরের, উই ডোন্ট নো কখন সবকিছু নর্মাল হবে, যদিও মানুষ নর্মালি নিতেছে, আনলেস ইউ সে ইটস স্পেশাল লকডাউন অর শাটডাউন, তারপরে নাই না। সো এই কন্ডিশন অ্যান্ড বাংলাদেশে স্ট্যান্ড আপ কমেডির যে বাজার, এইটা চিন্তা করে উই ক্যান সে যে স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে ওয়ার্ল্ড ট্যুর হইতে পারে না। সো দেশে একজন জিজ্ঞেস করছেন যে ঢাকা এবং চিটাগাং বাদে আর কোথাও যাওয়ার প্ল্যান হয়েছিল কিনা বিফোর লকডাউন, অফ কোর্স, বা প্ল্যান আছে কিনা, আর ইউ গাইজ গেটিং কলস? সো আমাদের তো চিটং এর শো একটা করলাম, ওইটার পর থেকে আই থিঙ্ক খুলনা না রাজশাহী কোন একটা ছিল না আশিক ভাই, হ্যাঁ সিলেট, খুলনা, সো রংপুর। ওইটা ওখান রংপুর থেকে part. আমরা একটু মানে So- দিজ আর লং শট ছিল, হওয়ার চান্সেস কম, বাট আই থিঙ্ক এখন নেক্সট 2 বছর কোনো স্ট্যান্ড আপ হবে না, কিছুই হবে না। Pretty much set. Yeah, true. It seems like it. ওকে, সো স্টেজে তো অনেক পারফর্ম করেছেন, সবচেয়ে ইম্বারাসিং মোমেন্ট কোনটা ছিল? দুজনের কাছে শুনতে চাই। আমি সো আমার জন্য অনেকগুলা, মোস্ট ডেজ আর এম্বারেসিং। আই থিঙ্ক একটা ছিল ওয়েন আই গট অফ স্টেজ একটা ইউনিভার্সিটিতে পারফর্ম করছিলাম, অ্যান্ড দেন একজন অফেন্ডেড হয়েছে, অ্যান্ড দেন ওর বড় ভাইগুলোকে নিয়ে আমার সাথে মানে আমাকে এসে বলে যে তুই আমাকে চিনোস অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। ওইটা খুবই হার্টফুল ছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডে আই রিয়েলাইজ ও শিট, দিজ আর সিরিয়াস, মানুষ অ্যাটাকও করতে পারে। আরেকটা ছিল হচ্ছে যখন আমি স্টেজ থেকে স্টেজ থেকে নামছিলাম যাত্রা বিরতিতে, জঘন্য একটা জায়গা পারফর্ম করার জন্য, ওখানে গেছি, অ্যান্ড দেন মেয়েগুলো অফেন্ডেড হয়ে গেছিল, একটা মেয়ে অফেন্ডেড হয়ে গেছিল বিকজ আমি যাত্রা বিরতিকে নিয়ে জোক করছি।
বুঝলাম না ভাই, এসব এই কালচারাল মানুষজনের সমস্যাটা কি? সব কিছুতে মাইন খায়। মেয়েটা লুঙ্গি পরা ছিল, so আমি এজিউম করে নিছিলাম যে ওইটা এই টাইপের হবে, বা যাই হোক। ও ওর মানে আছে না কত কালচারাল লোকজন থাকে না, সব কিছুতে পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকে, হ্যাঁ এস্থেটিক, Aesthetic. হ্যাঁ হ্যাঁ তহিদা ফ্রিডি টাইপের ছিল, বাট এলি টাইপ। যাই হোক, so ও ওইটা দেখে ও অফেন্ডেড হয়েছে আমার জোক শুনে। তারপর আমি বুঝছি যে ওগুলো খুবই এম্বারেসিং ছিল আমার জন্য। আশিক I ভাই, think most embarrassing recently for me was ওই একটা মিউজিক শোতে কমেডি করতে গেছিলাম। Fucking hell, what a horrible decision I made. মিউজিক্যাল শো থেকে কমেডিকে ফাত্তাই দেয় না, ওখানে গেছি কেন আমি জানি না। ওই দিন সবচেয়ে বেশি আমি হাসছিলাম। টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে, মানুষ কথা বলতেছে। And I was just devastated. I just questioned my life choices. I go like, I need another show to get over this and all that. But like, many, that was my last most embarrassing one. But usually, ওইরকম এম্বারেসিং ফেস করি নাই, বাট ওই মিউজিক্যাল শো বা একটু করে শোটা অফ থাকলে মিউজিক্যাল শোতে crowds কেন are talking and what's no wrong? one's মানে আপনার কি জোক শেষ হওয়ার সাথে সাথে ড্রাম বাজায় দেয়, মানে এরকম কিছু হয়? Nah, I wish it was that engaging, but they didn't really care I was there. So, money, they were just waiting for the main person to come out. Until then, they just all wanted to talk. And I'm the sort of comic that needs any comedian would want all the attention to themselves, right? So, it was a massive embarrassment for me. That was my last embarrassing show I did. It was like what, last year, I believe. Last year, last Namin? year. ওকে Yeah. ওকে, সো আমি একটু আপনাদের, আমার এটা জানার খুব ইচ্ছা। স্ট্যান্ড আপ কমেডি ইজ ডেফিনেটলি এ টাফ থিং, বাট পুরো একটা করার পেছনে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ আ প্রসেস অফ ফ্রম রাইটিং টু, বারবার যেটা হয়, বারবার আপনি আপনার জোকগুলো পড়তেছেন অ্যান্ড সাডেনলি ইউ আর নট লাফিং, তখন আপনি চিন্তা করতেছেন যে মানুষ কেমনে এটার উপর হাসবে, দো জোকটা হয়তো বা খুব ফানি এনাফ, ওকে, বাট যেহেতু আপনি বারবার ওইটা বলতেছেন, ইউ আর নট লাফিং at a point যে how do you guys convince yourself, take us through the process of creating a full stand up comedy act, কিভাবে কাজ করে এই পুরো জিনিসটা? So হ্যাঁ, so it starts off by a thought যে আসে যে হ্যাঁ আমি সে ফর এক্সাম্পল আমি আশিক ভাই চশমা নিয়ে যোগ করব, সো আমার মাথায় আসলে আমি একটা অ্যাঙ্গেল দেখে উনি চশমাটা বারবার নড়াচ্ছে সাপোজ ফর এক্সাম্পল, সো ওইটা গিয়ে আমি আগে লিখবো যে এটা এরকম নড়ায়, উনি নাক উঁচু করে এরকম হ্যান ত্যান, ওনার চোখের নিচে দাগ, এরকম মানে স্টুপিড অ্যাঙ্গেল যেগুলো শুধু আমার মাথায় আসবে, অর যেগুলো সবার মাথায় আসে, ইদার অর হয় যে কোনো কেসে। গিয়ে আমি ওটা লিখলাম, স্টেজে গেলাম, কেউ হাসলো না, আমি আবার এসে আবার বললাম, আরেকদিন স্টেজে গেলাম, একটা কিছুতে একটু করে হাসছে, এরকম করে রিপিট অন অ্যান্ড অফ স্টেজে গিয়ে নিজেকে এম্বারেস করে একদম গা কাটা, কেউ হাসে না, চুপ করে থাকার পর ইউ কাম আপ উইথ ওয়ান লাইন যেটাতে সবাই হাসে, অ্যান্ড দেন ইউ গো অন অ্যান্ড অন, আরো অ্যাড করে, দ্যাটস দ্য প্রসেস। এখন একই জোক বলতে আমাদের জোকে আমরা নিজেরাই হাসি না। সবচেয়ে বেস্ট হয় কখন জানো, যখন আমি বুঝি যে জোকটা ফালতু, যখন কমেডিয়ানরা হাসে, কারণ আর কেউ হাসতেছে না। আমার মনে আছে আমি যখন স্টেজে বাজে জোক মারতেছি, সবচেয়ে বেশি জোরে হাসবে আশিক ভাইয়া, বিকজ উনি জানে যে খুব তো বলছিলি জোকটা ফানি, এখন কেউ হাসতেছে না। So that's how you know যে জোকটা বাজে নাকি না। বাট হ্যাঁ, it's just trial and error. আমরা ওই যে আছে না কমেডিয়ানরা নতুন যারা আছে, ওরা বলছে ভাইয়া কি করতে হবে স্ট্যান্ড আপ কমেডির জন্য, আমার আব্বু আম্মু কি মেনে নিবে নাকি? আমি যে আরে বেটা আগে তুই স্টেজে উঠে 2 দিন 3 দিন ট্রাই কর, তারপর বাপ মা নিয়ে চিন্তা করিস। সো প্রসেসটা হচ্ছে স্টেজে উঠে জাস্ট বলা, এটাই। Yeah, I second what Amin said. There's really not much to add. It's all trial and error basis, really, essentially. ওকে, বাট এই উইয়ার্ড সিচুয়েশন কতবার ফেস করতে হয়েছে? লাইক মনে করেন ফ্রেন্ড সার্কেলে বা রিলেটিভসদের মধ্যে কেউ জানে যে আপনারা জোক ক্র্যাক করেন, ইউ গাইজ এই স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান, এই তকমাটা তো মানুষজন নর্মালি বলে এরা জোক মারে, তো এমনকি বলছে মনে করেন বিয়ে বাড়ি বা শূন্যতে খাতনা যে যা স্টেজে যায় এটা জোক মারায়, বা কয়টা জোক মারায়, তুই তো জোক মারোস, জোক শোনায়। সো এই ধরনের সিচুয়েশন ইনস্ট্যান্ট জোক
কেমনে আসে বা how do you guys react on আমাকে this? আমার ফ্রেন্ডরা বলে না, কারণ আমরা যদি জোক বলি ওরা হাসবে না, ওরা জানে। আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে Okay. ফানি মনে করে না, জীবনেও বলে না আমার ফ্রেন্ডরা যে জোক বল। বাট এরকম ধরো ওই যে কয়েকটা স্টেজে যেরকম ইন্টারভিউ বা এরকম কিছু হইলে এরকম হয়তো বলে যে একটা জোক শোনাও, তখন আমরা জাস্ট মানে ওখানেই বুঝে যাই যে কোনো রিসার্চ করে নাই, কিছু করে নাই, এখানে এনে আসছে। বাট এরকম দাওয়াতে কেউ কখনো বলে না যে একটা জোক শোনাও, ওরা অতটুকু শিক্ষিত আর কি। I have been offered more free legal advice than free jokes, to be honest. আমার থেকে সবাই ফ্রি লিগ্যাল অ্যাডভাইস করে, কেউ কখনো বলে না যে আমার ছেলে আমার আর আমার বউয়ের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, তুমি এখন একটা জোক বলো তো। মানে এরকম কখনো হয় নাই। আমাকে বলছে যদি বিনা আমাদের ডিভোর্স হচ্ছে, তুমি একটু করে তুমি ডিভোর্সটা একটু সেট করে দাও। আমি কি জি আচ্ছা। তারপর আশিক ওগুলো নিয়ে জোক বানানো শুরু করে। মানে হ্যাঁ, and then I make a joke about that. Right? আমি ওটাতে আসছিলাম, yeah. But I joke about a Ashik lot bhai. of things. Like আমার আর আমিনের আচ্ছা হ্যাঁ, আমার আর আমিনের একটা জিনিস হচ্ছে যে কি, অ্যাজ আ কমেডিয়ান আছে, আমার একটা স্মল জিনিস হলে ওটাকে আমি এক্সাজারেট করি, because that's what we do. We're joking right now. We're supposed to exaggerate. We can just যেরকম একবার হয়েছিল, আমি লিটারালি মানে আমি ফার্নিচারের দোকানে ঢুকে একজন আমাকে বলছে, ভাইয়া কি 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 বেড খুঁজতেছেন? আমি বলছি, ভাইয়া বড়টা মাস্টার বেড, and I said it and everything was fine, but I turned it into a joke যে আমি একটা ফার্নিচারের দোকানে গেছি, মানুষ অনেক দূরে ছিল, আমি বলছি ভাইয়া একটা বিছানা দেখান, মেয়েটি সবাই ছিল, ও বলছে কোনটা? আমি বলছি মাস্টার বেড, ও বলে শুনি নাই, আমি বলছি মাস্টার বেড। I look like a bloody pervert in the furniture, but that's the point. The point is to That's the point. the point is to make a joke out of this, Arki. So that's what I'm trying to say. Like we exaggerate a lot of our shit. আমাদেরকে কেউ কখনো কিছু বলে নাই, আর আমরা ওইটা নিয়ে যোগ করবো যে আমাদেরকে বলছে। মানে আসলে কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা না আমাদের, সত্যি কথা বলতে। But what I have just noticed is Amin bhai take away 2.0 এর টি-শার্টটা পরে আছে এখন। হ্যাঁ, Is it? আর এইটা হ্যাঁ, even টু two লেখা লেখা আছে, আছে আছে। এখানে। এটা বুঝতেছি আমি, বলছি ইশফাক আমাকে বলছিল যে এই আর লিখি মার্কার দিয়ে ধুইলে তো চলে যাবে, এটা ধুইতেছি কতক্ষণ ধরে, যাই না দাগটা ঠিক আছে। জার্সির মতো মনে হইতেছে। বাট আমার কোয়েশ্চেন রেস্টুরেন্ট ভিডিও নিয়ে হচ্ছে ছিলই, বাট আই হ্যাভ জাস্ট নোটিস দিস। সো দ্য মেকিং অফ রেস্টুরেন্ট ভিডিও, আই থিঙ্ক এটা সবচেয়ে বেশি ভিউড কন্টেন্ট অফ ইউ গাইস, 1 মিলিয়ন। না তোমরা চিনছো হয়তো রেস্টুরেন্ট ভিডিও দেখে, হয়তো আমরা কিন্তু আরো পপুলার ছিলাম আগে। না আমি দুইটা বড় হাইটস দেখে চিনছি। আচ্ছা See, আমরা রিসার্চ করি নাই। So yeah. Hey, that's fine. that we actually respect. যে so আমাদের আরো দুইটা ভিডিও আছে, but we're proud of restaurant videos because this is our first long script and skit that actually got a lot of views, and sketch that got a lot of appreciation for the first time. We didn't get any hate whatsoever. Right. Well, compared to the compliments we got, the hates were literally minimal. So we're actually pretty proud of this restaurant videos, because ওইটাতে আমি আমিন আর ইশফাক properly বসে লিখছি. We actually wrote on each jokes. So we're pretty proud of that video, to be honest. বাট ওইটা দেখার পর আমার ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা মাথায় আসছে, যে মানুষজন তো সহজে অফেন্ডেড ফিল করে, এন্ড অ্যাজ ইউ সেড যে কালচারটা নাই যে অফেন্স নিতে পারে। রেস্টুরেন্ট ওনারদের রেসপন্স কি ছিল আফটার এন্ড বিফোর? হাউ ডিড ইউ গাইজ হ্যান্ডেল? কোনো সমস্যা হয়েছে? আচ্ছা, ল্যাগ হচ্ছে। সো বেসিক্যালি রেস্টুরেন্ট ওনারদের বেস্ট পার্ট ছিল যেরকম 138 ইজ ব্রন্ত ভাই অনেক ফানি একটা মানুষ, হি গেটস ইট, হি গেটস দ্য জোক। সো আমাদেরকে চিন্তা, আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলছিল যে হ্যাঁ অনেক ফানি হয়েছে, হ্যান ত্যান, ওরা মিম বানানো শুরু করছে। একটা জিনিস খারাপ লাগছে যে ওরা আমাদেরকে ফ্রি কিছু দেয় নাই, উইচ ইজ ওরা ফুড ব্লগারদেরকে দুনিয়া ভরে খাওয়া দেয়, আমাদেরকে একটা গরু মাংস, মুরগির মাংস কিচ্ছু দেয় নাই। সো ওইটা একটু কষ্ট লাগছিল। চিলক্স এখনো মিম বানাচ্ছে আমার চাটগায়া টোন, আমাদের ওই ভিডিও রেফারেন্সের সস থেকে, উইচ ইজ গুড, which makes us really happy যে এই ব্র্যান্ডস গুলো এখন জোক হিসাবে নিচ্ছে। সো আই থিঙ্ক ওরা খুবই পজিটিভ নোটেই নিছে।
We weren't too worried about Star Kebab, CP chicken, and Gulshan restaurant because for that you need money to have internet data. So we got to save. ওকে, সো আমরা আমিন অ্যান্ড আশিক এই দুইজনকে খুব একসাথে দেখি, রাইট? সো হাউ ডিড ইউ গাইজ মিট, বা আপনাদের একে উপর একজন আরেকজনের প্রতি ফার্স্ট ইমপ্রেশন কি ছিল? একের উপর একে বললেন না, মানুষ সোসাইটি মেনে নিবে না, একটু কোয়েশ্চেনটা ডিফারেন্টলি বলেন না। একজনের প্রতি I know we are chat guys, but chill the fuck out, guys. I know we are chat guys. Chill out, relax. বলেন আশিক ভাই বলেন। When did you guys meet? Well, okay. Amin apparently met me a lot early. Amin met me a lot earlier. Apparently, Amin because চিনতামও না। He actually আমরা একটা open mic করতাম যেখানে he actually মানে forced his presence on me. I did not really talk to anyone. I had a very sort of chilled persona in the sense that I used to go to a show, I used to do my show, and I used to wait in the corner, and then I used to get out. That's what my whole philosophy was. Do the show, have fun, get out. But it's true. But am I wrong? Am I lying? না, you're not lying. I'm just বলতেছি অনেক ভাব ছিল, আপনার সিনিয়র কমিক অ্যাটিটিউড ছিল একটা। আমার অনেক ভাব ছিল, আমি কেয়ারই করতাম না কাউকে, জুনিয়রদের সাথে তো কথাই কইতাম না, কাউরে পাত্তা দিতাম না। আমিন গোজ ভাই আপনি যে এরকম শো করেন আপনারা তো কেউ চিনেও না, হ্যাঁ, মানে লিটারালি said it openly. And I was like, who the fuck is this guy talking to me with this attitude? But আচ্ছা শুনি কি বলার আছে একটু শুনি। So I'm like, হ্যাঁ কেউ চিনে না, I don't really care about all this shit. And he's like, but you must, I mean you're good, why the hell are you not doing this? And then ওইটার পরে আস্তে আস্তে I realized that I really don't have a control over my future anymore, and now he runs the show. কি ফালতু কথা। আমি আশিক ভাইয়ের সাথে আমার ফার্স্ট এনকাউন্টার হচ্ছে, উনি ব্র্যাকে শো করতেছে, তো আমি ওখানে দেখতেছি উনাকে, তারপরে আছে না, আমি উনার তো বেল ছিল না, সো একটু মোটিভেট করার জন্য আমি যাই, বলছি এই ম্যান গুড শো। উনি যায় আমাকে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, শালা তোকে কেউ বেল দিচ্ছে না, আমি বেল দিচ্ছি, একটু এপ্রিসিয়েট কর, মানে আমাকে আছে না ভাব দিয়ে দিছে টাইপের অবস্থা। আমিও তারপর ভাব নিছি, আমি একদিন দেখাই দিব, এখন দেখ তুই কি আমার সাথে কাজ করে। It's like I don't really work with him, I work for him. I think Amin's terminology is incorrect. কিছুদিন পর after free Britney, you guys will see free Ashik. Trust me guys, I'm telling you, free Ashik. কিছুক্ষণ আগে বলবো না, ফেসবুক পেজ আর ইউজ করবো না, নতুন একটা পেজ খুলতে হবে। আমি জানিও না এটা নিয়ে যে একটা ডিসিশন হয়েছে। That's what I'm trying to say, guys. Yeah. ওকে, সো আমরা একদম শেষে আর কোনো কোয়েশ্চেনও নাই ওইভাবে, যদিও শেষ করার ইচ্ছা নাই, তবুও শেষ করতে হবে। সো একদম শেষে জাস্ট ছোট্ট করে দুইজনের কাছে এন্ড নোট নিব, এন্ড আমাদের জন্য যদি কোনো সাজেশন থাকে। আমিন ভাই, আমার এন্ড নোট কি ভাই, এইগুলো করতে থাকো, এটাই যে মানে এইগুলো এন্ড নোট এইসব ফর্মাল, এগুলো কেন করতেছো ভাই? চাকরি নাও একটা, কনফার্মেশন চাইতেছি যে তুমি হবে না, জীবনেও আনবো না, আমরা জীবনে আনবো না, কারণ তোমরা এখনো পপুলার না। আমরা খালিদ ফারহান, রাকিন আফসার এদেরকে আনবো, তোমাদেরকে কেন আনবো বলো? তোমাদের কি আছে? না ভিউজ দিতে পারবে না, কিচ্ছু দিতে পারবে, আনবোই না। না ভিউজ, হ্যাঁ। I think I mean while he has been pretty cruel, I want to be a little more polite. I just want to say end note hawa lose weight please. Even though it is an audio podcast, I can feel the weight on your voice. আমি প্রথম লাইনের পর ভাবছিলাম যে কাইটে দিত, সেকেন্ড লাইনের পর ভাবছি এটা কমপ্লিমেন্টও হইতেছে on the other angle. I have never heard that a voice can sound obese, but here we are. So all I want to say is আশিককে রোস্ট করতে বলি না, sorry, but it comes from a good place. So but no, on a serious note, I just want to say that end note would be for you guys is that you guys are doing something. I mean, I've heard the other podcast, very formal. I think you guys can do a little more relaxed. If you relax ho tomra, trust me, Dijon bhai. And I think tomader chemistry ta ekটু show karo, in the sense that you guys are brothers, right?
ইভেন আমিন রেজ দ্য পয়েন্ট যে Yeah. মনে হয় না তোমরা ভাই ঝগড়া কর না, তোমরা যদি লাইভে ঝগড়া করো, তোমরা যদি অডিওতে ঝগড়া করো, তাহলে কিন্তু মানুষের আরো মজা লাগবে। ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং, বি অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যাজ ইউ ক্যান। তাহলে আমরা জাস্ট লাইক এ পডকাস্ট থেকে ঝগড়া শুরু করব। Done. আই হ্যাভ নো প্রবলেম। ইনফ্যাক্ট আমি মনে করি তোমাদেরকে ডাকলে আমরা ওটাই করবো, তোদের মতো ঝগড়া লাগাবো প্রথমে। ভাইয়া I just wish এখন তো যতগুলো পডকাস্ট শুনছি সবগুলো তো গেস্ট ছিল। I would like to see you guys talk about things. I think that's something I'm looking forward to. Yes, that's coming. That is That's something coming. because মানে নাইলে মানুষ তোমার গেস্ট আসলে ওইটার বেসিসে শুনবে, তোমাদেরকে শুনবে না। So that's my suggestion. Exactly. But guys, this was fun. But whatever you guys are doing, fun. keep it up. Amin bhai, মানে আমরা একদম আনফিল্টার্ড Yeah, ছিলাম, as you can মানে listen, তোমরা তো বুঝতেছো, but these are just jokes. আমরা we're comedians, we don't mean anything. হ্যাঁ তহিদ আফ্রিদি মাসের জন্য করে, but these are jokes, এটা বুঝতে হবে। But we love everyone. এটাই আর কি, আর ডিফেন্সিভ with us. But I think you burned the bridge with Ayman Sadiq's brother. Guess what? I still don't know. সাদমান ভাই, না ভাই, সাদমান ভাই, সাদমান ভাই কিন্তু I've met him, ওনার সাথে কথা বলছি। This guy knows a lot of shit. ওর ভাইটা just আরো বেশি ট্যালেন্টেড, এটাই প্রবলেম হয়ে গেছে। No. If Ayman But Sadiq made 10 Sadman bhai, minutes, he's basically 5 minutes. Yeah. Okay, that's all. But Sadman bhai, please respond to তোমার email. মেইলে রেসপন্স দিচ্ছে না, তোমার মনে হয় এটা শুনবে? কি বলতেছো ভাই? না আপনাদের বদৌলতে যদি শুনে at least আমরা আমাদের মেইলে রিপ্লাই দিচ্ছে না, আমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেয় না, জানো? আমরা ও কমেন্ট করছিল, আমরা রিপ্লাই দিছি, হার্ট রিঅ্যাক্ট করছে। আমি বলছি ভাই চলেন পডকাস্ট করি, হার্ট রিঅ্যাক্ট দিছে, মানে নো বলছে আর কি। I think he's doing podcast with Khalid bhai and Sadman. It's a smart thing to do. That's the, I mean, if his brother can't help him, the strangers will. Sorry. I don't know what's wrong with me. I think আমাদেরকে অন্তিক ভাই, নিয়ম ভাই কেউই মেলে রিপ্লাই দেয় না। So yeah. He's basically Salman Khan's brother in Bangladesh. That's basically, now this podcast is getting better. Now we're enjoying the shit out of this. He's basically Moshumi's Omosani. That's what he is. There is no hope for me. Yeah. Okay. Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much. No, Thank you so much. হেই, থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং। আশা করি পুরো এপিসোডটি আপনারা এনজয় করেছেন। ভালো লাগুক বা খারাপ, আপনাদের মতামত জানিয়ে এপিসোডটি শেয়ার করুন অন্যের সাথে। ক্যাপশনে #SoWeSay লিখতে ভুলবেন না। এছাড়াও অন্য কোনো মতামত বা এপিসোড আইডিয়া থাকলে ইনস্টাগ্রামে আমাদেরকে ডিএম করুন। ইনস্টাগ্রাম আইডি চ্যানেল ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। ইউ ক্যান অলসো মেল আস অ্যাট contact@sowesay@gmail.com। শীঘ্রই আসছি নতুন এপিসোড নিয়ে। টিল দেন, ডোন্ট ওয়ারি, the world is not gonna end soon. So we say.